students, class 10, chapter 3, example sum 3.12. Find the LCM of the following. Find the LCM of the following. First we see the first Roman number, right? Example sum 3.12. The first Roman number is given as 8x power 4 y square and then 48x square y power 4. First we have to factorize the given terms. 8x power 4 y square is equal to, if you factorize this, 2 times, right? 4, 2 times, again 2. 8 is divided by 2, we get 4, and 4 is divided by 2, we get 2, 2 is divided by 2, we get 1. So how many times we have 2? 1, 2, 3. So 2 cube x power 4 into y power 2. And then next term is 48 x square y power 4. Here 48 we have to factorize. If you divide by 2, prime factorization method, right? Divide by 2 we get 24. Again divide by 2 we get 12. Again divide by 2 we get 6. Divide by 2 we get 3. 3 ones are, right? So how many times we have 2? 1, 2, 3, 4. So 2 power 4 into 3 we have only 1 times. So into 3 into x square into x y power 4. Now we want to find the LCM for this number means, so LCM means all term we have to write it and then highest power. First here we have 2 and then here we have x and here we have y. Here 2 is already have written, 3 and x and y is already have written. Now we go to the power. Which is the highest power? For 2, here we have 3, here we have 4. So you select the highest power. And then x power 4 and x square. So highest power is x power 4. And then y power 4 and y power 2. Highest power is y power 4 and 3 power 1 is there, right? LCM means all term with highest power. எல்லா டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கணும், என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கோ அத்தனை டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். அதில் ஹையஸ்ட் பவர் பார்க்குறோம், அதுதான் எல்சிஎம். சரிங்களா? இப்போது 2 பவர் 4 அப்படின்னா 2 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு 2 தானே, 4 டைம்ஸ். சரிங்களா? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. 16 into 3 is 48. சரிங்களா? Into x power 4, y power 4. That is the LCM of the given terms, right? Next we see the second Roman number. See, the second Roman number is given as, first one is 5x minus 10 and then second one is 5x square minus 20. We want to factorize the given term. So 5x 10 is equal to, I take commonly 5 outside for this number. If I take commonly outside 5 means we get inside the bracket x, 2 5s are 10. So x minus 2 is the factor. Further the factorization பண்ண முடியாது. சரிங்களா? And then next 5x square minus 20. இதுலயும் 5 காமனா இருக்கு, 5 இருக்கும், இதுலயும் மல்டிபிள் ஆஃப் 5 இருக்கு. So 5 will be taken out commonly means here we have x square. இதில் 4 5s are 20. சரிங்களா? இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள், இந்த டேர்ம்ஸ் வருதான்னு. 5 into x square is 5x square, 5 into 4 is 20. சரிங்களா? அந்த டேர்ம்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது. இதில் அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்கள். இதை x ஸ்கொயர், இந்த 4 வந்து 2 ஸ்கொயர் எழுத முடியுமா? 4 2 ஸ்கொயர் எழுதிட்டோம் அப்படின்னா என்ன எழுதலாம்? இப்போது இது வந்து a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்குது. அப்போ ஃபார்முலா என்ன? a ப்ளஸ் b இன்ட்டு a மைனஸ் b. இங்கே a இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது? x இருக்குது, b இருக்க இடத்துல 2 இருக்குது. சரிங்களா? அப்போது 5 இன்ட்டு a இருக்க இடத்துல x ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு x மைனஸ் 2. இங்கே அவங்க கேட்டிருக்கிறது LCM. தேர்ஃபோர் LCM ஆஃப் திஸ் 2 நம்பர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு எல்லா டேர்மும் எடுத்து எழுதி சொல்லியிருக்கோம். இதில் 5 இருக்குது, எடுத்து எழுதிக்குங்க. அடுத்து x மைனஸ் 2 இருக்குது, எடுத்து எழுதியாச்சு. இதில் 5 ஏற்கனவே எழுதியாச்சு, x ப்ளஸ் 2 எழுதுகிறேன். அண்ட் தென் x மைனஸ் 2 ஏற்கனவே எழுதிட்டோம், அதனால் விட்டுட்டோம். இதில் பவர் பாருங்கள், எல்லாத்துக்குமே பவர் 1 1 1 தான் இருக்குது எல்லாத்துலேயும். சரிங்களா? இந்த டேர்ம்லேயும் பவர் 1 1 1 தான் இருக்குது, இந்த டேர்ம்லேயும் பவர் 1 1 தான் இருக்குது. ஸோ LCM is 5 into x minus 2 into x plus 2 is the answer. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ரோமன் நம்பர் போகலாம். x பவர் 4 minus 1 ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்த டேர்மு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2x ப்ளஸ் 1 டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க. இதை ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் பவர் 4 மைனஸ் 1 எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள். இந்த எக்ஸ் பவர் 4 எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாமா? மைனஸ் 1 ஸ்கொயர்னாலும் சரி 1னாலும் சரி ரெண்டுமே சேம் மீனிங் தானே. இது a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்கா?
இது a ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இருக்குது. அப்போது a ப்ளஸ் பி a மைனஸ் பி அந்த டேர்மில் ஃபார்முலா எழுதிக்கலாமா? ஸோ இங்கே a இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது? எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது. b இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது? 1 இருக்குது. a இருக்க இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர், b இருக்க இடத்துல 1. ஸோ அந்த டேர்ம் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 தட் இஸ் a ப்ளஸ் பி அண்ட் தென் a மைனஸ் பிக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1. அகெயின் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது, அப்படியே வச்சுக்கலாம். எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1. பட் இந்த டேர்ம் பாருங்கள், அகெயின் இதே ஃபார்முலாவில் வருதா பாருங்கள். எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1னாலும் சரி 1 ஸ்கொயர்னாலும் சரி ரெண்டுமே சேம் தானே. ஸோ அகெயின் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. அப்போ ஏ இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது? எக்ஸ் இருக்குது. பி இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது? 1 இருக்குது. சரிங்களா? அப்போது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் 1. சரிங்களா? ஸோ இந்த டேர்ம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அடுத்து பாருங்கள் ஃபேக்டரைசேஷனுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2x ப்ளஸ் 1. சரிங்களா? இதை ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சிம்பிள் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணிடலாம். மல்டிப்ளை பண்ணால் 1 வரணும், அடிஷனோ சப்ராக்ஷனோ பண்ணால் -2 வரணும் நம்மளுக்கு. சரிங்களா? -1 -1 மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு 1 இஸ் 1. அப்போது நம்மளுக்கு 1 வந்துருச்சு. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள், -2 வரும். ஸோ ஃபேக்டரைசேஷன் எப்படி எழுதுவீங்க? எக்ஸ் மைனஸ் 1 அகெயின் எக்ஸ் மைனஸ் 1. சரிங்களா? இந்த எக்ஸ் மைனஸ் 1 எக்ஸ் மைனஸ் 1 இருக்கிறதுனால எக்ஸ் மைனஸ் 1 ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாமா? சரிங்களா? இப்போது எல்சிஎம் கேட்டிருக்காங்க. எல்சிஎம்னா எல்லா டேர்மும் எடுத்து எழுத சொல்லியிருக்கோம். இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 அண்ட் தென் எக்ஸ் மைனஸ் 1. இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் 1 இருக்குது, அதனால் ரிப்பீட்டட் எழுதலை. இப்போது பவர் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஆல் டைம் எழுதியாச்சு. இப்போ ஹையஸ்ட் பவர் பார்க்குறேன். இதுக்கு பாருங்கள் பவர் 1 இருக்குது, இதுக்கும் பவர் 1 இருக்குது, இங்கே பவர் 1 இருக்குது, இதில் 2 இருக்குது. அப்போ என்ன எடுத்துக்கணும்? ஹையஸ்ட் பவர் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்போ 2 எடுத்துக்கணும். இதுதான் எல்சிஎம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ரோமன் நம்பர் 4 பார்க்கலாம். 4th ரோமன் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் 27 ஒரு டேர்மும், அதுக்கடுத்து எக்ஸ் மைனஸ் 3 ஹோல் ஸ்கொயர்ன்ற அனதர் டேர்மும், அதுக்கடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 9 கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு தனித்தனியாக ஃபேக்டரேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கிறேன். எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் 27 இருக்குது. ஸோ இந்த டேர்ம் எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்கள். எக்ஸ் கியூப் இந்த 27 ஃபேக்டரேஷன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 3 டைம்ஸ் ஆஃப் 3ன்னு வரும். 27 ஃபேக்டரேஷன் பண்ணிங்கன்னா 3 டைம்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா 9, 3 டைம்ஸ் போட்டிங்கன்னா 3, 3 டைம்ஸ் போட்டிங்கன்னா 1. அப்போது 1 2 3 டைம்ஸ் இருக்கா? அப்போது 3 பவர் 3ன்னு எழுதலாமா? சரிங்களா? இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு பாருங்கள். ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஃபார்முலாவில் இருக்குது. ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஃபார்முலா அப்படின்னா நம்ம என்ன எழுதுவோம்? நம்ம ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர். இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் இதை எழுத போகிறோம். சரிங்களா? ஏ இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இங்கே ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸாக இருக்குது, பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குது? 3ன்னு இருக்குது. சரிங்களா? இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்முலாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதுகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இது எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்கள். இது அடிஷ்னலாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் 3 அண்ட் தென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3 இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 ஸ்கொயர் இஸ் 9. சரிங்களா? எக்ஸ் மைனஸ் பின்றது இங்கே ஏ மைனஸ் பிக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. ஏன்றது எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம், எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஏக்கு வந்து எக்ஸு, பிக்கு 3x, பி ஸ்கொயர் 9. சரிங்களா? அதை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியாச்சு. இதுக்கு மேலே ஃபர்தராக ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. சரிங்களா? இது ஒரு டேர்ம் எடுத்துங்க. அடுத்த டேர்ம் பாருங்கள். எக்ஸ் மைனஸ் 3 ஹோல் ஸ்கொயர்னே கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆல்ரெடி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியே இருக்குது. நீங்கள் அதை அப்படியே எடுத்துங்க. எக்ஸ் மைனஸ் 3 ஹோல் ஸ்கொயர்னு எடுத்துங்க. அடுத்த டேர்ம் பாருங்கள். இது செகண்ட் டேர்ம் இருந்துச்சு. அடுத்த டேர்ம் பாருங்கள். எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 9. இதை ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். சரிங்களா? இது எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள். எக்ஸ் ஸ்கொயர் 9 வந்து 3 ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா? 3 ஸ்கொயர்னு வரும். 3 இன்ட்டு 3 9. இது என்ன ஃபார்முலாவில் இருக்குது பாருங்கள். ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்குது. அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கா பாருங்கள். ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. அப்போ என்ன எழுதுறோம்? ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி. இப்போ ஏ இருக்கிற பிளேஸில் எக்ஸ் இருக்குது, பி இருக்கிற பிளேஸில் 3 இருக்குது. அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 எக்ஸ் மைனஸ் 3 எழுதிக்கலாமா? ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் 3ன்றது ஒரு டேர்மு, எக்ஸ் மைனஸ் 3ன்றது அனதர் டேர்ம். சரிங்களா? இப்போது எல்சிஎம்னு கேட்டுட்டாங்க. எல்சிஎம்னு சொல்லினாலே ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். எல்லா டேர்ம்ஸையும் எடுத்து எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம். பட் ரிப்பீட்டட் எழுத வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த டேர்ம் எடுத்து எழுதுகிறேன். எக்ஸ் மைனஸ் 3 இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3x ப்ளஸ் 9. அடுத்து இங்கே ஒரு டேர்ம் இருக்குது, எக்ஸ் மைனஸ் 3 ஏற்கனவே எழுதியாச்சு. அதுக்கு அடுத்த டேர்ம் இங்கே வருங்க, எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 இருக்குது. அண்ட் தென் எக்ஸ் மைனஸ் 3 ஏற்கனவே எழுதிட்டேன். சரிங்களா? இதுவரையும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ பவர் பார்க்கணும்.
இங்கே x மைனஸ் த்ரீக்கு இங்கே பாருங்கள் இங்கே 1 இருக்குது, இங்கே 2 இருக்குது, இங்கே 1 இருக்குது. அப்போ ஹையஸ்ட் பவர் என்ன இருக்குது? 2. அண்ட் தென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3x 9க்கு ஹையஸ்ட் பவர் என்ன இருக்குது? 1 தான். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் x ப்ளஸ் 3 ஹையஸ்ட் பவர் என்ன? 1 தான் இருக்குது. ஸோ எல்சிஎம் இஸ் தட்ஸ் ஆல். எல்சிஎம் எழுதும்போது என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ஆல் டேர்ம் வித் ஹையஸ்ட் பவர். ஸோ எல்லா டேர்மையும் எடுத்து எழுதிட்டு அதில் ஹையஸ்ட் பவர் என்ன இருக்குன்னு பார்த்து எழுதுறது தான் எல்சிஎம். சரிங்களா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.